A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Dear students, nन ज़मूंगा टॉपिक द फिश बायोलॉजी न दे और दिन नन्नी टॉपिक के वमूंगा द फिश स्टमक बारे के खबरें को स्टूडेंट फिशेस के जिकम स्टमक ते नुदायो मस्कुलर आर्गन दे संग छिपा टोल एनिमल्स के स्टमक यो मस्कुलर आर्गन दे यो पावरफुल मस्कुलर आर्गन दे नुदागा शान दे फिशेस के हम स्टमक छिकम निदायो मस्कुलर आर्गन दे दा पर फिशेस के हम द स्मूथ मसल न जोड़ ले और पर नोर एनिमल्स के हम स्टमक जोड़ी दा स्मूथ मसल्स ना स्टूडेंट को मूंगा for fish के the stomach the shape खबरों को नो the fishes के चिकम the stomach shape थे नो it depends upon the availability of space in the body the fishes चिकम stomach थे the shape depend कई पर body की दनाना चिकम spaces मौजूदी नो जे सुमरा ज़्यादा spaces ही और पर कम manner के spaces मौजूदी नो आगा शांति the द्वी stomach हम दागे spaces पर base पाने से शवे दे आगा adopt शवे दे स्टूडेंट को द शेप नपस मुंगरा शु स्ट्रक्चर था नो पा फिशेस के जिकम द स्टमक स्ट्रक्चर दे नो स्टमक इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू द कार्डिक स्टमक एंड फाइलोरिक स्टमक यानी मुंगा सिविली शु ची पा फिशेस के कम स्टमक ते दा मुंगा डिवाइड को टू पोर्शंस था या टू पार्ट्स था यो तो विलिकी की द कार्डिक स्टमक और बल तो विलिकी की फाइलोरिक स्टमक स्टूडेंट को मुंगा कार्डिक स्टमक तो गुरु नो कार्डिक स्टमक जे कम पर फिशेस के दे हगा ब्रॉड दे और इंटीरियर पार्ट दे बल दा लाइंग क्लोजर टू द हार्ट कार्डिक स्टमक या कार्डिक पार्ट से कम दे द फिश द स्टमक हगा ब्रॉड दे और दा इंटीरियर पार्ट दे और बल दा निजदी मौजूद दे हार्ट था मुझे दा हार्ट था निजदी मौजूद दे नो पदे व जमाने दे तनु मर क्लेशवे दे द कार्डिक स्टमक पर सेकंड नंबर को मुंगा उगुरु नो पर सेकंड नंबर माने जे कम द स्टमक पोर्शन दे नो हगा दे द पाइलोरिक स्टमक जे कम दे या पाइलोरिक पार्ट से कम दे नो दा यो नैरो एंड पोस्टीरियर पार्ट दे द शेप पर बेस पाने दा नैरो दे और द लोकेशन पर बेस पाने जे कम दे नो दा द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट दे बल पाइलोरिक स्टमक ओपन की के मिड गट था और द दी मिड गट और द स्टमक पर मंस के यो वाल मौजूद दे जो पहाड़ी के जनरली मुंगा पर एनिमल्स के आगे तमुंगा पाइलोरिक वाल वायु नो दिल तो हम जुली कमा जो पर फिशेस के कम वाल मौजूद दे नो हगा सरे हगा पाइलोरिक वाल ले नो स्टूडेंट मुंगा हुए जे कम पर फिशेस के स्टमक थे हगा मुंगा टू बेसिक पार्ट तो डिवाइड के विशु यो पार्ट से कम दे हगा कार्डिक पार्ट थे या कार्डिक स्टमक थे और पर सेकंड नंबर मान से कम दे नो हगा पाइलोरिक स्टमक थे जनरली को तासो नदी शेप तो गोरे नो जे कम कार्डिक स्टमक थे हगा इंटीरियर पार्ट ता मौजूदी और जे कम पाइलोरिक स्टमक थे हगा पोस्टीरियर रीजन ता मौजूदी नो द द्विदा नेम से कम दी नो दा सब बेस पाने और क्लिश द्विदा द लोकेशन पर बेस पाने कार्डिक स्टमक से कमी हगा इंटीरियर साइड ता मौजूदी और पाइलोरिक स्टमक से कमी हगा मौजूदी पोस्टीरियर साइड था द पाइलोरिक स्टमक और द बेसिकली दलते चमुंगा हुएला द मिड गट पमंस के या वाल मौजूदी हगा वाल ते विली कीगी द पाइलोरिक वाल दगशान स्टूडेंट को मुंगा चरता नेक्स्ट लाउड सुनो नेक्स्ट मा लिखली दी बोर्ड माने द ट्रू स्टमक से तो वही फॉर फिशेस के व्हेन द लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड चिकला द फिशेस पर स्टमक लाइनिंग के गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूदी नो द फिशेस द स्टमक तमुंगा सवायु द स्टमक तमुंगा वायु द ट्रू स्टमक यानी ट्रू स्टमक फॉर फिशेस के हगा स्टमक थे हगा फाइलोरिक होम की दिशी हगा कार्डिक होम की दिशी कुछ पहाड़ी की मौजूदी द गैस्ट्रिक ग्लैंड नो दगे स्टमक तबमुंगा बिया वायु द ट्रू स्टमक स्टूडेंट संग जिता उस पतरा गैस्ट्रिक ग्लैंड हगा ग्लैंड्स दी विच प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस और गैस्ट्रिक जूसेस या फर्दर हगा जूसेस दी चागा पर डाइजेशन की मदद कई और पीएच मेंटेन सातलो के मदद कई नो हगा स्टमक द फिश या हगा पोर्शन द फिश द स्टमक चे पहागे के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद नो हगे तमुंगा सवायु हगे तमुंगा वायु द ट्रू स्टमक स्टूडेंट को मुंगा पर फिशेस के द स्टमक द डेवलपमेंट खबरों को नो डेवलपमेंट पर बेस पानी याद साथ है स्टमक इज नॉट demarcated externally from the esophagus यानी को मुंगा द स्टमक तो गुरुन दामुंगा एक्सटर्नली द esophagus ना नशु जुदा कवले तदे द शेप पर बेस पानी दामुंगा एक्सटर्नली द esophagus और द स्टमक पर बेस के डिफरेंसेस नशु कवले चे आया द स्टमक पोर्शन दे द esophagus पोर्शन दे
خو موږ به ډیفرنسز د سبب بیس باندې کوو. they can be distinguished by differences in the mucosal folding. موږ به سټمک او اسوفیګس د یو بل نه جدا کوو د میوکوسل فولډینګ په بیس باندې. دا میوکوسل فولډینګ چې کوم دی دا په اسوفیګس کې تین دی، دا تین دی په اسوفیګس کې، او دا میوکوسل فولډینګ چې کوم دی دا تک دی په چا کې، دا په سټمک کې. نو اسوفیګس کې چې کوم میوکوسل فولډینګ موجودی هغه تینی، او په سټمک کې چې کوم میوکوسل فولډینګ موجودی هغه تکی. نو سټوډنټ مونږه سټمک او اسوفیګس چې کوم دی ایکسټرنلی د یو بل نه نشو جدا کولای، خو کومه د دوی دوانو په منځ کې ډیفرنشیشن کوو. نو ډیفرنشیشن مونږ کوو د میوکوسل لایننګ په بیس باندې. په اسوفیګس کې چې کوم میوکوسل لایننګ دی هغه تین دی، او په سټمک کې چې کوم میوکوسل لایننګ موجود دی نو هغه تک دی. سټوډنټ د نننی لیکچر اخرنۍ حصہ کې به مونږ خبرو کو د سټمک ان ویریس فیډینګ گروپس اف فشز. مطلب دا دی چې آیا مختلف قسم فیډینګ گروپ اف فشز دي. فیډینګ گروپ اف فشز مونږ دې ته وایو چې ځینې فشز چې کوم دي هغه اومنیورز دي. اومنیورز هغه فشز ته ویل کېږي چې هغه میټ او هربز دواړه استعمالي. ځینې فشز کارنیورز دي. کارنیور هغه فشز ته ویل کېږي چې کوم ډیپند کوي په میټ باندې. ځینې فشز داسې دي چې هغه فیډینګ کوي په انسیکټس باندې، نو هغې ته موږ وایو انسیکټیورز. نو سټوډنټ مختلف قسم فیډینګ گروپس دي، مختلف قسم فشز دي، او په هر ګروپ کې چې کوم دی د هغوی د فیډینګ هیبټ په بیس باندې سټمک چې کوم دی هغه موډیفاید شوی دی یا ډیولپ شوی دی. نو د دې ټاپک په دې حصہ کې موږ ډسکس کوو چې آیا په مختلف ګروپ اف فشز کې چې کوم سټمک موجود دی هغه کم فارم کړي. نو کو جرنلی تاسو وګورئ نو فرست ګروپ ته هغه دی کارنیورس اینڈ پریډیټری فشز. کارنیورس یا پریډیټری فشز هغه ته ویل کېږي چې کم ډیپند کوي په میټ باندې یا هغوی کوي فریډیشن. نو فرست خبره یا ساته چې کم کارنیورس یا پریډیټری فشز دی په هغوی کې سټمک چې کم دی از elongated sac like and thick wall. په دغه فشز کې په پریډیټری فشز کې او په کارنیورس فشز کې چې کم سټمک دی نو هغه یو elongated sac like دی، د یو elongated د اوږد شاپر په شکل کې دی، او د هغې وال چې کم دی هغه ډېر زیات تک دی. نو سټوډنټ یاد ساتئ چې څومره هم پریډیټرز دي یا څومره هم کارنیورس انیملز دي د فشز سره د هغوی سټمک وال چې کمی هغه ډېر زیات تکی. دا تک وال دوی سره هیلپ کوي په میټ یا پروټین ډایجیشن کې. نو د فریټیټری یا د کارنیورس سپیشیز چې کوم اگزامپل دی هغه میسټس دی او چنا سټریټس دی. چنا سټریټس ته مونږه کامن جبه کې یا پښتو کې ورته مونږه کټا مې وایو. نو چې څومره هم کارنیورس یا پریډیټری فشز دی په هغوی کې به سټمک د elongated sac په شان دی او هغه به تک والی. د کارنیورس فشز نفس کومونګه د امنیورس فشز خبرو کو. نو امنیورس فشز یا ساتي هغه فشز ته ویل کېږي چې هغه ډیپند کوي په میټ باندې هم، او د میټ سره سره هغه گرین پلانټس چې کم دي په هغې باندې هم فیډینګ کوي. نو امنیورس فشز چې کم دي هغه یا ساتي گارز باوپینز دي. نو په دې امنیورس فشز کې چې کم سټمک دی نو هغه سیک لایک دی او دا بالکل د هیومن د سټمک په شان دی. سیکنډ نمبر یا ساتي دا ریډیوس شوی دی په سایز کې په موګل کارسولا کې. موګل کارسولا هم یو امنیورس فش دی او په دې فش کې چې کم سټمک دی هغه ګریټلی ریډیوس شوی دی. موسٹ اف د امنیورس فشز کې یا ساتي چې کم سټمک کی هغه ګریټلی تھک نی ډیر زیات پیړ شوی اینڈ بیکم گیزرډ لایک. گیزرډ تمغه پښتو کې شارټینګ وایو. نو زیات فشز کې چې کم امنیورس فشز دی په هغه کې سټمک ډیر زیات تک شوی دی او د هغه تکنس ته وجه دا موډیفاید شوی دی گیزرډ لایک سټرکچر ته. سټوډنټ د امنیورس فشز کې کومه اخره کې وایو نو دا ګریټلی elongated دی ان گارز اینڈ باوپینز. په امنیورس فشز کې ښه اگزامپل گار دی او باوپین دی. نو په گارز او باوپینز کې چې کم سټمک دی هغه ګریټلی elongated دی، یو elongated ټیوب لایک سټرکچر د څه شوی دی دا موډیفاید شوی دی. کومونګه د امنیورس فشز نه وروسته ذکر وکړو نو هغه دی انټسټاینل بلب. انټسټاینل بلب باره کې یا ساته زیات فشز داسې دي چې په هغوی کې سټمک نه وي. نو چې په کم فشز کې سټمک نه وي په هغوی کې څه چل شوي، په هغوی کې ان سچ سپیشي د انټیریئر پارت اف د انټسټاین از swollen to establish a sac called intestinal bulb or intestinal swelling. دا کنډیشن موجود دی په لیبیو روهیټا کې او کیټلا فش کې.
نو سټوډنټ ما خو ویله چې زیات فشز داسې دي چې په هغوی کې سټمک نشته نو چې په کم فشز کې سټمک نشته د هغوی د انټسټاین چې کم انټیریر پارت دی هغه سویل شوی دی پړسېدلی دی نو د هغې نه یو بلب لایک سټرکچر جوړ شوی چې هغې ته څه ویل کېږي هغې ته ویل کېږي انټسټینل بلب یا انټسټینل سویلنګ دا انټسټینل بلب یا انټسټینل سویلنګ موجودی په لیبیو روهیټا کې او کیټلا فش کې نو سټوډنټ کو موږ ډایګرامیټیکلی وګورو نو د فشز چې کم انټیریر موست پارت دی نو هغې ته ویل کېږي د ایسوفیګس چې کم دی یا اسافیګس چې کم دی دا انټیریر پارت کې موجود دي لاندې طرف ته چې کم دی د دوی څه موجود دي هغه انټسټاین موجود دي نو په دې فشز کې خو سټمک نه موجود نو چې سټمک پکې نه موجود نو د دې فشز چې کم د انټسټاین انټیریر پورشن دی هغه انټیریر پورشن سویل شوی دی او یو بلب لایک یو بال لایک سټرکچر ته موډیفاید شوی دی نو دغه بال لایک سټرکچر ته ویل کېږي د انټسټینل بلب سټوډنټ کومه د انټسټاینل بلب نه پس د سټمک خبرو کو په هولو سیپلی او ډیفنای کې دا دواړه چې کوم دي زموږ سره آرډرز دي آرډر ډیفنای او هولو سیپلی کې چې څومره هم ممبرز دي د بیسیکلی لیګ سټمک په دې فشز کې هم سټمک نشته نو چې سټمک پکې نشته نو په دې فشز کې د سټمک په ځای باندې انټسټینل بلب موجود دي په دې آرډر ډیفنای کې او هولو سیپلی کې چې کوم ابزارپټیو سیلز آر پریزنٹ in the mucosal epithelium of intestinal bulb نو څنګه چې ما تاسو ته وی سټوډنټ په هولو سیپلی کې او په آرډر ډیپنای کې سټمک نشته نو چې سټمک پکې نشته نو په دې فشز کې څه موجود دي په دې فشز کې هم انټسټینل بلب موجود دي د دې انټسټینل بلب په میوکوسل اپیثیلیم کې ابزارپټیو سیلز موجود دي او هغه ابزارپټیو سیلز چې کوم دي هغه ابزارپشن کې مدد کوي نو په ډیفنای کې او په هولو سیپلی کې هم سټمک نشته بلکې د سټمک په ځای باندې دلته انټسټینل بلب موجود دي او د دې انټسټینل بلب په میوکوسل اپیثیلیم کې سپیشل ابزارپټیو سیلز موجود دي دغه شان د سټوډنټ بونی فشز کې such as gobies and minnows lack stomach ټول بونی فشز نه بلکې صرف دوه گروپس دي یو گروپ چې کم دی یا یو جینس چې کم دی یا یو سپیشیز چې کم دی هغه زموږ سره ګوبیز دی او په سیکنډ نمبر باندې چې کم دی هغه مینوز دی نو په ګوبیز او مینوز دا دواړه بونی فشز دي they have no stomach نو په دې دواړو کې سټمک نشته زیات بونی فشز کې سټمک موجود دی خو په ګوبیز او مینوز کې سټمک نشته نو چې په دوی کې سټمک نشته نو په دوی کې کم کنډیشن موجود دی په دې فشز کې په ګوبیز او مینوز کې esophagus directly open into intestine په دې دوانو فشز کې چې کم دي سم موجودي انټیریر پارت ته د دوی اسوفیګس موجودي او دغه اسوفیګس چې کم دي دا اوپن شوی ستا دا اوپن شوی انټسټاین ته نو د دوی انټیریر سایډ ته اسوفیګس یا اسوفیګس موجودي او د دوی پوسټیریر سایډ ته چې کم دي موجودي انټسټاین نو په دې فشز کې ډایرکټلی سټمک نه موجود سټوډنټ که د ګوبیز او مینوز نه پس مونږ خبرو کو سټمک ان انسیکټیورس فشز څنګه چې تاسو ته پته ده انسیکټیورس فشز هغه فشز ته ویل کېږي which feeds on insects هغه فشز یا هغه انیملز چې هغه په انسیکټس باندې فیډینګ کوي نو هغه ته مونږه انسیکټیورز وایو دا فشز دي او دا په انسیکټس باندې فیډینګ کوي نو په دې وجه باندې ته مونږ وایو انسیکټیورس فشز نو سټوډنټ چې کوم انسیکټیورس فشز دي په هغوی کې سټمک یو شیپډ څومره هم انسیکټیورس فشز دي په هغوی کې موجودي یو شیپ سټمک او بل یا ساته د دغه سټمک چې کم لومینی نو هغه ډیر زیات لارجی لومین په دې سټمک کې یا په باډي کې چې کم زموږ سره ارګنز دي او هغه کې دننه کم کیویټیز موجود دي په ارګنز کې دننه نو هغه ته ویل کېږي لومین نو په انسیکټیورس فشز کې چې کم لومین دی هغه ډیر زیات لارج موجود دي د سټمک لومین بسي هغه ډیر زیات لارجی سټوډنټ د انسیکټیورس فشز چې کوم اگزامپل دی نو یو اگزامپل لی هغه رینبو فش دی او په دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه ټیټراس دی نو دا دوه فشز چې کوم دی دا په انسیکټس باندې فیډینګ کوي او په دوی کې چې کوم سټمک دی هغه یو شیپ دی او د دوی په سټمک کې چې کوم لومین موجود دی نو هغه لارج سایز کې سټوډنټ کو تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو دا ډایګرام موږ ته د یو جنرالایز فش سټمک ریپرزینټ کوي یا موږ ویل شو دا د دوی کمپلیټ ډایجسټیو سیستم دی دا د یو جنرال فش ډایجسټیو سیستم او د سټمک سټرکچر دی دا پارت چې کوم تاسو ښکاري دي ته ویل کېږي
اسوفیگس یا اسوفیگس. د اسوفیگس نه پس چې کم تاسو سره دې ځای نه واخلې دې ځای پورې کم پورشن ښکاري نو دې پورشن ته ویل کېږي د سټمک پورشن. نو په سټمک کې چې کم دا پورشن موجود دی نو دا موجود دی دې ته مونږ وایو د کارډیک پارت یا د کارډیک سټمک. دې پورشن ته ویل کېږي د پایلوریک سټمک یا پایلوریک پارت. بل وخت مونږ ویلا چې دا پایلوریک سټمک او د انټسټاین په منځ کې د پایلوریک سټمک او د انټسټاین په منځ کې یو سپیشل وال لګېدلی چې هغې ته مونږه پایلوریک وال وایو یا ورته تاسو پایلوریک سپینکټر هم ویلی شئ. د پایلوریک سټمک او د انټسټاین په منځ کې چې کوم وال لګېدلی هغې ته تاسو جنرالي وال نوم هم ویلی شئ او د هغې په ځای باندې د وال په ځای باندې تاسو دې ته پایلوریک سپینکټر هم ویلی شئ. دا انټسټاین اوپن کېږي ریکټم ته او ریکټم چې کوم دی فاینلی اوپن کېږي څه ته اینس ته. نو دا زموږ سره د یو جنرال فش د سټمک او د انټسټاین سټرکچر دی. سټوډنټ کو تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو دا د یو سپیشل فش دی هغې ته مونږ وایو لیبیو روهیټا. دا د هغې د ډایجسټیو سیسټم سټرکچر دی. په دې فش کې کو تاسو دې انټیریر پارت ته وګورئ نو دا دی ایسوفیګس. دې پارت ته ویل کېږي د ایسوفیګس پورشن. بیا په ایسوفیګس پسې په دویم نمبر چې کم پارت تاسو ته راسوالون پارت ښکاري نو دې ته ویل کېږي د انټسټینل بلب. نو مونږ ویلا چې په زیات فشز کې چې سټمک نه موجود نو په دغه فشز کې د سټمک په ځای باندې انټسټاین لږ شانتي سویل شوي او دغه سویل پارت ته ویل کېږي د انټسټینل بلب. نو په لیبیو روهیټا کې هم سټمک نشته نو د سټمک په ځای څه موجود دی هغه سټوډنټ کو تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو دا ډایګرام چې کوم دی دا دی د لیبیو روهیټا. لیبیو روهیټا په هغه فشز کې شامل دی چې په کم فشز کې سټمک نشته. نو مونږ وختي ویل سټوډنټ چې په کم فشز کې سټمک نه موجود نو په دغه فشز کې دا انټسټاین چې کم انټیریر پارت دی دا کم چې دا یو دی دا پوسټیریر پارت دی او دا د انټسټاین انټیریر پارت دی. نو دا انټیریر پارت چې کم دی دا لږ شانتي سویل شوی دی او دی یو سټرکچر جوړ کړی دی دغه سټرکچر ته ویل کېږي د انټسټینل بلب. نو په لیبیو روهیټا کې سټمک نشته نو د سټمک په ځای باندې یو سټرکچر موجود دی هغې ته ویل کېږي د انټسټینل بلب او د دې چې کوم انټیریر موست پورشن دی نو هغې ته ویل کېږي د اسوفیګس.